Okay, good morning children. Today we'll be talking about aquatic plants and terrestrial plants. I think I have already discussed you about different kinds of animals kingdom. So today we'll be learning about plants kingdom, where we'll be learning aquatic plants and terrestrial plants. अब aquatic plants भनेको हामीले सानो क्लासमा पनि सिकिसक्यौ. Aquatic plants means all the water plants that grows on water, and the terrestrial plants means that grows on land. So terrestrial भनेको जमिनमा फल्ने, aquatic भनेको पानीमा फल्ने plants. ठीक छ. So you can see there are lots of different pictures here. Water hyacinth, hydrilla, pistia, lotus, algae, water lily. So these are the water plants because they grow on water. You can see all the plants are in water. That's why we can say they are aquatic plants or water plants. ठीक छ. अब let's move on to the book. Plants that grow in water are known as aquatic plants. As I told you, the plants which grow on water is known as aquatic plants, or we can say it's a hydrophytic plants. हामी aquatic plants ला अर्को way मा के भन्न सक्छौं, hydrophytic plants पनि भन्न सक्छौं. ठीक छ. So hydrophytic, aquatic or water plants भन्यो भने they are all same. Do not be confused, right? About these plants are found in pond, river and lake or in sea as well. Some found in pond, some found in river, some found in seas. So according to their habitat, they will found in the water. अर्को छ हामीसँग they have weak stems and leaves. Because they are water plants means they are very weak also, and their stems also are very weak. Once you touch it, it will be easily broken. Okay, because the water plants are very soft, that's why. Or we can say their stems and leaves are provided with the air space. Their stems are provided with air space भनेको चाहिँ उहाँहरुको स्टिममा चाहिँ हावा बेसी भएको हुन्छ, त्यही भएर हामीले अलिकति उ गर्ने बित्तिकै त्यो इजिली ब्रोक हुन्छ है. त्यही भएर वाटर प्लान्ट्स आर भेरी सफ्ट, all we can say. Their stems and leaves are provided with air space which helps them to float in water. अब त्यही एयर स्पेसले गर्दा चाहिँ त्यो प्लान्ट्सहरु एकदमै लाइट हुन्छ अनि हलुका भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरुको त्यो स्टिममा चाहिँ हावा भएको कारणले अनि पानीमा मजाले त्यो इजिली फ्लोट हुँदै तैरिँदै बस्छ. ठीक छ. Roots are properly developed, and the roots are totally developed because all the roots are under the water, and that helps them to stick on the water. Some plants float on the surface of water, which is known as floating plants. Normally maximum of plants float on the water. You can see in the pictures also, like a pistia, water lily, they float on the water. That's why we can say they are floating plants, because they float on the water. Some plants grow under the water, which is known as submerged plants. Some plants can be grown under the water also, because they might have, the fish might have make their homes in that underwater plants. So that underwater plants is known as submerged plants, जुन चाहिँ पानी मुनि फलेको हुन्छ टोटली नै. ठीक छ. अर्को छ these plants need less sunlight. Because they are underwater plants, because they are water plants, they needs less amount of sunlight. थोरै सनलाइटले पनि हाम्रो वाटर प्लान्ट्सहरु चाहिँ इजिली ग्रो अप हुन सक्छन्. दे डोन्ट नीड मच सनलाइट द वे टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स नीड. ओके, यो भयो हाम्रो एक्वाटिक प्लान्ट्सको केही फिचर्स र एक्वाटिक प्लान्ट्सको बारेमा. नाउ लेट्स मुभ अन टु दी टेरेस्ट्रियल प्लान्ट. मैले अघि भनिसकेको छु, टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स मिन्स द प्लान्ट विच ग्रोज अन ल्यान्ड, जुन चाहिँ कहाँ ग्रो अप हुन्छ, ल्यान्डमा ग्रो अप हुन्छ. So plants which grow on different types of land are known as terrestrial plants. They have green and hard stem. Because they are land plants, they have very hard stems which cannot be broken easily. हामी जस्तै म्याङ्गो ट्रीज, रबर ट्रीज, कोकोनट ट्रीज हेर्नुस् त, उनीहरुको स्टेम कत्रो हुन्छ, उनीहरुको स्टेम ट्रंक जत्रो हुन्छ, अनि त्यो ट्रंक हामीले इजिली ब्रोक गर्न सकिन्छ त, सकिँदैन. त्यसैले टेरेस्ट्रियल प्लान्टको चाहिँ कम्पेयरिङ टु दी वाटर प्लान्ट, देयर स्टेम्स आर भेरी हार्ड. ओके. Plants grow in hot, moist climates. There are lots of terrestrial plants. Some grows on hot places, some grows on dry places, some grows on sandy places. So according to their habitat, the plants features are different. So let me tell you about the plants which grows on hot and moist climates. Okay, so these plants grow in hot and moist climate. They are tall plants. जुन प्लान्ट्सहरु चाहिँ एकदमै हट क्लाइमेटमा बनेको हुन्छ, that plants are very tall. ठीक छ. They are very tall plants with very hard stem and having lots of leaves. अनि यस्तो प्लान्ट्सको चाहिँ के हुन्छ त, त्यो प्लान्ट्स एकदमै टल र हार्ड हुन्छ, उसको स्टेम र उसको लिभ्सहरु पनि एकदमै हार्ड हुन्छ, र देयर आर लट्स अफ लिभ्स अन देयर branches.
दे रिक्वायर मोर मिनरल्स। र यस्तो खालको प्लान्ट्सहरू जुन चाहिँ हट क्लाइमेटमा बसेको प्लान्ट हुन्छ दे निड मोर मिनरल्स, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै मिनरल्सहरू चाहिने हुन्छ किनभने त्यहाँको हटनेसले गर्दाखेरि टु अडप्ट द्याट टेम्परेचर दे निड अ मिनरल्स। ओके, सो अर्को छ हाम्रो प्लान्ट्स ग्रोइङ इन ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट। अघि त्यो हट एन्ड मोइस्ट क्लाइमेट्समा, अब छ ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट्स लाइक अ डेजर्ट। ओके, सो दे हेभ थिक लिभ्स। सो द प्लान्ट्स विच grows in dry and hot climates, their leaves are very thick and they have a few numbers of stomata and a thick fleshy stem and highly developed roots। अब यस्तो प्लान्ट्सहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रपरली वाटर अब्जर्भ गर्ने नभएको कारणले देयर लिभ्स आर भेरी थिक एन्ड दे हेभ अ फ्यू काइन्ड्स अफ स्टोमाटा एन्ड दे हेभ अ भेरी थिक फ्लेसी स्टिम्स विच हेल्प्स देम टु बी हाइली डेभलप विथ देयर रुट्स एज वेल। ओके, सो दिस टाइप अफ रुट क्यान बी अब्जर्भ वाटर फ्रम द सोइल। अब उनीहरूको रुट्स चाहिँ यति स्ट्रङ हुन्छ कि त्यो रुट्सले तल जमिनभित्र गएर चाहिँ जमिनमा भएको जति पनि मोइस्ट छ, जति पनि वाटर छ त्यसलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्टसम्म पुर्याउने काम चाहिँ रुट्सले गर्छ, जुन चाहिँ ड्राई र हट क्लाइमेटमा पाइने प्लान्ट्सहरूमा हुन्छ है। सो प्लान्ट्स विच ग्रो इन ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट इज नन एट जेरोफाइट प्लान्ट्स एज वेल। सो जुन प्लान्ट्स चाहिँ हट र ड्राई क्लाइमेटमा पाइन्छ त्यस्तो प्लान्ट्सलाई हामी भन्छौँ जेरोफाइट्स। र अर्को कुरा जेरोफाइट्स प्लान्ट्समा चाहिँ देयर आर लट्स अफ व्हाट वी से दैट, त्यहाँ काँडाहरू पनि टन्ना हुन्छन्। So these types of leaves can be reduce the rate of the evaporations of water from the plants। यस्तो प्लान्ट्सले चाहिँ के गर्छ त वाटरसँग इभ्यापोरेसन्सको जुन एउटा हाम्रो साइकल हुन्छ त्यो साइकललाई चाहिँ उसले अलिकति रिड्युस गर्छ। सो द्याट हेल्प्स देम टु डेभलप देयर होल ओभर दि प्लान्ट्स। ठिक छ, त्यो जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई डेभलप हुनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ। उनीहरूको रुट्सले चाहिँ जमिनमा भएको पानीलाई अब्जर्भ गरेर सबै स्टिमतिर पुर्याउँछ अनि त्यसरी उनीहरू प्लान्ट्सहरू चाहिँ डेभलप्ड हुँदै जान्छ। ठिक छ, त्यस्तै अर्को छ नम्बर सीमा प्लान्ट्स ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड स्याडी क्लाइमेट। अलिकति चिसो र छाया परेको ठाउँमा पाइने प्लान्ट्सहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, लाइक अ मसरुम। मसरुम भनेको इट्स अ फङ्गी एन्ड इट कम्स फ्रम दि फङ्गाई, राइट। अर्को छ फर्न, देन आफ्टर मोस। यस्तो खालको प्लान्ट्स तपाईँले देख्नुभयो होला अलिकति मोइस्ट टाइप स्याडी क्लाइमेटमा गएर हेर्नुभयो भने यु क्यान इजिली फाइन्ड दिस काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स ओभर देयर। सो दिस प्लान्ट्स निड लेट सनलाइट। यस्तो प्लान्ट्सलाई चाहिँ यिनीहरू मोइस्ट ठाउँमा पाउने भएको, स्याडी ठाउँमा पाउने भएको कारणले दे डोन्ट निड मच सनलाइट, दे क्यान बी ग्रोन विथ अ लेस अमाउन्ट अफ दि सनलाइट एज वेल। एन्ड ग्रो इन मोइस्ट एन्ड स्याडी प्लेस दे निड वाटर, but because they grow on sandy place, that's why they need lots of amount of water। They grow under the trees or the hills rock and उनीहरू चाहिँ सेडमा पाउने भएको कारणले कुनै चाहिँ ठुल्ठुलो ढुङ्गा मुनि, कुनै चाहिँ ट्रिजहरूको मुनि अथवा ट्रिजको ब्रान्चेसमा चाहिँ यस्तो हाम्रो मसरुम फर्न मोसहरू चाहिँ स्पेसली विल बी फाइन्डिङ द्याट। या सो दे आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स विच आर नट डेभलप्ड। अब हामीले फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब दिज काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स, द्याट्स वाइ वी क्यान से इट्स नट मच प्रपरली डेभलप्ड प्लान्ट्स। यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ प्रपरली डेभलप भएको चाहिँ हुँदैन, बट दे आर अल्सो अ पार्ट अफ प्लान्ट एन्ड द साइज अफ प्लान्ट बडी इज भेरी स्मल। यु क्यान सी द मसरुम, यु क्यान सी द फर्न एन्ड मस, द साइज अफ दिज प्लान्ट्स आर भेरी स्मल। So that's why they grow on moist and sandy climates। ठिक छ, ओके। हाम्रो अर्को छ नम्बर डी, प्लान्ट्स ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। अब चिसो ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको प्लान्ट्सहरू पाइँदो रहेछ, यु क्यान सी इन द पिक्चर्स अल्सो। देयर आइज अ क्याकस ट्री, पिनास ट्री एन्ड वी हेभ अ थुजा ट्री। हो, सो यो ट्रिजहरू चाहिँ स्पेसली कोल्ड क्लाइमेटमा पाइन्छन्। ठिक छ, र उनीहरूको लिभ्स चाहिँ अलिकति कनिफर्स टाइपको हुन्छ, यानि कि अलिकति चुचो टाइपको हुन्छ, यसरी निहुरिएको हुन्छ होइन। Some plants grow in cold climate conditions. They have well developed roots and stem with narrow long leaves। मैले हजुरहरूलाई अघि भनिसकेँ, they are very developed plants and their stems are very narrow and long leaves so that they can be protected from the cold and rain as well। So most of them are tall and some are in medium size। Most of the cold climates plants are very tall, but some of them are in medium size as well। They are naked and seeds plants having common cones। They are also known as conifers plant। They have a naked seeded। उनीहरूको seed चाहिँ naked हुन्छन्, यानी कि they don't have to separate from another things, or we can say they are naked seeds plants having some
कन्स दे आर अल्सो नोन एज कनिफर प्लान्ट्स ठिक छ सो यो भयो हाम्रो कनिफर प्लान्ट्स some different climates plants, some lives on, some grows on hot climates, some grows on dry and hot climates, some grows on moist and sandy climates, some grows on cold climates ठिक छ कोही चिसो ठाउँमा पाउँछ कोही गर्मी ठाउँमा पाउँछ कोही ठिक्कको ठाउँमा पाउँछ सो अकॉर्डिंग टू देयर इन्भाइरोमेन्ट इन द प्लान्ट्स आर अल्सो लाइक द्याट जस्तो जस्तो उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ प्लान्ट्सहरूको फिचर्स प्लान्ट्सहरूको लिभ्स उनीहरूको स्टिम्स पनि त्यही अनुसारको हुँदै गइरहेको हुन्छ हैन त अर्को छ यहाँ डिफरेन्स बिट्विन एक्वेटिक प्लान्ट्स एन्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स अहिले भर्खर हामीले दुईटाको डिस्कसन गरिसकेका छौँ यहाँ अलिकति डिफरेन्स रहेछ म यो पनि बुझाइहाल्छु हजुरहरूलाई प्लिज एकचोटि हेर्नु होला है वाटर प्लान्ट्स आर कल्ड एक्वेटिक प्लान्ट्स द प्लान्ट्स विच ग्रोज अन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लान्ट्स एन्ड द प्लान्ट्स विच ग्रोज अन ल्यान्ड आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स एउटा डिफरेन्स भयो रुट्स आर प्रपरली डेभलप एक्वेटिक प्लान्ट्सको चाहिँ रुट्स चाहिँ मजाले डेभलप्ड भएको हुन्छ बिकज रुट्सबाटै उनीहरूले सबै मिनरल्सहरू चाहिँ माथिसम्म लिएर पुर्याउने काम चाहिँ रुट्सको थ्रुबाट हुन्छ बट इन टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स रुट्स आर हाइली डेभलप्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ त रुट्स अझै मजाले डेभलप भएको हुन्छ कम्पेयरिङ टु दि एक्वेटिक प्लान्टमा चाहिँ केही हदसम्म डेभलप भएको हुन्छ भने टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सको रुट्सहरू चाहिँ मजाले प्रपरली नै डेभलप भएको हुन्छ अनि त्यो रुट्सकै थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले जमिन मुनि भएको मिनरल्सहरूलाई चाहिँ रुटको स्टिमसम्म लिभसम्म फ्लावरसम्म बडसम्म पुर्याउने काम चाहिँ त्यही रुट्सले हेल्प गर्छ ठिक छ The stem is soft and flexible. Because of this is water plants, the stem of the water plants are very soft and flexible. On the other hand, the stem is usually strong and hard. The stem is very usually strong and hard because they are the terrestrial plants and they are well developed plant comparing to the aquatic plants. Is that clear? Okay. The plant body is usually covered with waxy substances. Because aquatic plants are a little bit moisture and they have very moisture kind of skin, so the body of that plant is usually covered with the waxy kinds of substances that helps them to protect from that cold or the water. And waxy substances is rarely found, and in terrestrial plants the waxy substances can be found very rarely because they are terrestrial plants and they grows on land. That's why we cannot found properly a kind of waxy substances ठीक छ so let me tell you the last point plants are poorly developed हाम्रो यो जति पनि एक्वेटिक प्लान्ट्सहरू छ त्यो नर्मली ठिकै डेभलप भएको हुन्छ त्यति साह्रो उसको स्टिम उसको रुट्स उसको बर्ड्स फ्लावर्स यसरी मजाले प्रपरली डेभलप भएको हुँदैन वाटर प्लान्ट्समा बट in terrestrial plants are highly developed. The stems, the branches, the trees, the flowers, fruits, everything has been developed properly. So we can say the terrestrial plants are more highly developed comparing to the aquatic plants. ठीक छ? So these are the basic difference between aquatic plants and terrestrial plants. And I have already talked about the different habitats of the terrestrial plants and aquatic plants. Please read them very well and try to make a note of them. And if there is any confusion regarding this topic, we'll be concerning in our coming classes. For today, thank you so much.